राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनाधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहन्नं कुन्तेसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहं हे रामचन्द्र जनरक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्वभयसूदन मामनाथ संसार दुःख गहनात रघुवीर रक्ष नान्यस्पृहा रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुज्वनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीनदयालविरदसंभारी हरौ नाथ मम सङ्कटभारी मंगलभवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथजिरविहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनेव तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवं श्रीरामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासूक्तिसम्भुतं जानकीकण्ठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापापहारिणो परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। युगल सरकार ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। આપણે આજે તો હાર્ટના આજે તો એટલે રામચરિત માનસનું હૃદય કિષ્કિંધા કાંડ
કાલે આપણે થોડી થોડી વાતો કરેલી હતી અને કિષ્કિંધા કાંડની અંદર કેટલી બધી વાતો વણાયેલી છે એ પણ થોડીક વાત કરી હતી. આજે થોડીક બાણ વિશે વાત કરું. બાણ, ઠાકુરનું બાણ. પાહત પતિત બાણ નહીં ભેદત રીતો કરત નિખંગ. નિખંગ એટલે ભાથો. પાહત પતિત, પથ્થર ઉપર જો બાણ એક પછી એક છોડવામાં આવે, પાહત પતિત બાણ નહીં ભેદત રીતો કરત નિખંગ. અહીંથી પકડી પકડીને આખો ભાથો ખાલી કરી નાખો ને તો આ પથ્થર ઉપર બાણ છોડેલા એકેય સોંસરવા જાય નહીં. ચાલ, પાહત પતિત બાણ નહીં ભેદત રીતો કરત નિખંગ. હવે આપણે સરની વાત કરવી છે. સર એટલે બાણ. તો આપણે અગાઉના દિવસમાં એવું કીધેલું કે જો આ માનસ સરોવરની વચ્ચોવચ્ચ રોક છે અને એમાં રઘુરાજાએ જો બાણ માર્યું અને એમાંથી આપણા સર એટલે બાણ અને એટલે ઉત્પન્ન થવું, આપણા સરયુમાં માતાજી એમાંથી ઉત્પન્ન થયા, તો આ બાણ કઈ જાતનું? આ બાણ કેવું હશે? બાણ જ છે ને. અને એટલા માટે સ્પષ્ટતા કરું છું કે પાહત પતિત બાણ ને આવું તો લખે જ છે. હા, અને હજી એનાથી વધારે નથી. જે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી પણ છે કે વશિષ્ઠ બાપજી ઘણી બધી અયોધ્યાની રીત ભાતથી થાકી ગયા છે. કોઈને કહ્યા વગર અયોધ્યા છોડીને બહાર જતા રહ્યા છે. લક્ષ્મણજીના પગમાં તો છે જ તાકાત. અંતે બાપજીને શોધી લે છે. મળ્યા પછી ત્યાં જોયું કે ઉંમર બહુ થઈ ગઈ છે. બાપજીને ગરમ અને ઠંડા પાણીમાં તકલીફ બહુ પડે છે, એટલે ત્યાં ગરમ પાણીનો જરો છે. આ વસ્તુ બાણથી જ છે. હવે માનસના બાણમાં ક્યાંક ક્યાંક એવી તાકાત છે. જો તુલસીદાસજી લખે છે એવું નહીં, બધાને ભાવ છે જ ને. ભાગવતજી લખાયા પછી ગુજરાતીમાં જેણે જેણે લખ્યું એના ભાવ છે, તો એ અભિવ્યક્તિ સાચી જ છે. હવે અહીંયા આપણે નરહરદાસજીના અવતાર ચરિત્રમાં બાણનો શું અર્થ બતાવ્યો એ કેવું છું. મૃગ, કંચન મૃગ મારીચીને મારવા માટે ઠાકુર તૈયાર થાય છે અને માનસમાં લખ્યું છે કે જરાક આગળ જાય ને જરીક સંતાઈ જાય ને આમ, એટલે એમ કરી કરીને બહુ દૂર લઈ જાય છે. તો આ વખતે ઠાકુર બાણ સંધાન કરે છે મારીચી માટે અને એના માટે લખ્યું નરહરદાસજીએ કે આ બાણ છૂટે છે હવે, આ બાણ છૂટે છે હવે, તો એ બાણ શું શું કરશે? કેટલી વસ્તુઓ આમાંથી થઈ જશે. તો સૌથી પહેલું તો કે રામ શોક, ઠાકુરને શોક. રામ શોક મુનિ ત્રાસ મોચ, ઋષિ મુનિઓનો ત્રાસ દૂર થશે. રામ શોક મુનિ ત્રાસ મોચ, મૈતનયા વૈધવ્ય. રામ શોક મુનિ ત્રાસ મોચ, મૈતનયા વૈધવ્ય,
સમર નર દુર્ધર રાક્ષસ, યુદ્ધ, સમર એટલે યુદ્ધ, રાક્ષસોનું અને મનુષ્યનું ભીષણ યુદ્ધ થશે. રામ શોક મુનિ ત્રાસમોજ મૈતનિયા વૈધવ્ય સવર નર દુર્ધર રાક્ષસ. પછી કે ભક્ષ પક્ષ પલચરણ, આ ભક્ષણ માંસ ખાનારા પશુ જે છે, પશુઓ અને પક્ષીઓ, તો ભક્ષ પક્ષ પલ, પલ એટલે માંસ, પલચરણ, આ પેટ ભરી ભરીને ખાશે. ભક્ષ પક્ષ પલચરણ. પછી અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન, અને પછી જ છે ને કાંતિભાઈ, અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન અરુજટાયુ ઉદરણ. અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન અરુજટાયુ ઉદરણ, સુગ્રીવ વિભીષણ રાજ સુખ. હનુમંત વિજય જસ ગાથા. તો આટલી વસ્તુ આ એક બાણથી બનશે. સાચું? રામ શોક મુનિત્રા સમોજ મૈતનિયા વૈધવ્ય સમર નર દુર્ધર રાક્ષસ પક્ષ પક્ષ પલ ચરણ મહિભર શ્રોણિત મજ્જન. અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન અરુ જટાયુ ઉદરણ, સુગ્રીવ વિભીષણ રાજ સુખ, હનુમંત વિજય જસ ગાથા. આટલી વસ્તુ બહાર આવશે. એક સરસ વાત કહું, આપણા સાહેબ છે ને એ તો લેખક કવિ બધું છે, એટલે આજ તો મને બોલતા ડર લાગે છે. અને મારા ડૉક્ટર સાહેબ છે એવું નથી, મારે તો બીજું ઘણું બધું એમની પાસે હોય છે. એટલે આ એક બાણ. તો હવે ઠાકુરની આ જુઓ, નરહરદાસજી જેવા છે ને એને પણ બહુ સરસ લખ્યું છે, બહુ સરસ લખ્યું છે. ચારણી શૈલી છે, પણ આ માનસમાં નથી, છતાં આ સારું તો છે જ. હવે આજ મહેશભાઈને ગમે એવું કહું, ઠાકુરે 31 બાણ ચડાવ્યા. બધાને ખબર છે કે ભાઈ 30 બાણથી વારંવાર મસ્તક અને હાથનું છેદન થયું, અને પછી છેવટે જો સાહેબ આપણો એક પહેલો સવાલ આ પણ છે કે સામું જોવું પડ્યું વિભીષણની. એને નથી ખબર પડતી કે હું ઠાકુરને કહી દઉં, એને નથી ખબર પડતી કે મારી શરણાગતિ ઠાકુરને છે તો હું કહી દઉં. આ આટલો બધો શ્રમ શું કામ કરાવું છું? ના, એ સાબિત તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે એટલે કહું છું. આપણે તો આપણી જાતે તો ક્યાં કાંઈ બોલવાનું આમાં આવતું જ નથી, આમાં છે જ એ જ બોલવું છે. એટલે આ 31 બાણ વિભીષણના સામે જોયા પછી સલાહ આપી કે 31 બાણ ચડાવો. હકીકત એવી છે સાહેબ કે મંદોદરીને અને વિભીષણને બેયને બહુ બને, અને રાવણની પ્રગતિ દિન પ્રતિદિન વધે એ જોઈને બંને જણાને ચિંતા થાય છે કે આ કોઈ વસ્તુ અલૌકિક થઈ રહી છે, તો એ આમ ને આમ શાશ્વત રહે એના માટે આપણે શું કરવું? એટલે
વિભીષણ પોતે ઇન્દ્ર પાસે જઈ અને એમ કે છે નાભિકુંભ, આ અમૃત, આ અમૃત લઈ આવે છે. અને ઓપરેશન કર્યું કે નહીં મને નથી ખબર હો, કેવી રીતે મૂકી દીધું એ હું નથી જાણતી. મૂકી દીધું, સ્વીકારી લીધું અને એને જ કર્યું છે. ઠાકુરને ખબર જ છે કે આ કામ વિભીષણે પોતે કર્યું છે, છતાં અત્યાર સુધી બોલતા નથી. અને પછી તુલસીદાસજીને લખવું પડ્યું છે કે પ્રભુને બહુ શ્રમ થઈ ગયો અને પછી સામે જોયું. ત્યારે આ ભાઈ સાહેબ કહે છે કે આવું છે, હવે 31 બાણ ચડાવો, હવે 31 બાણ. બહુ સરસ ચર્ચા છે હો. कोपे रघुनाथ जबे धनुष चढ़ाई लीनो है, दक्षिण को वाम भुज कहत रोस करके, दानन में भोजन में और सबे आगे होत, आज ऐसे गाढ़े रन में क्यों डरत पीठ करके. तो कहत है दक्षिण, ऐसे न मेरे लक्षिण, भूजन की बात में तू पूछता हूँ हर से, कि रावण के 10 सिर 20 हाथ एक बैर तोड़ूं की एक एक करके. હવે આપ એક વસ્તુ એવી બને છે કે ઠાકુરે 31 બાણ ચડાવ્યા અને ખૂબ રોષ હતો રાવણ ઉપર, એટલે ડાબા હાથથી ધનુષ પકડ્યું છે, ખૂબ આગળ લઈ ગયા છે. જેટલું આગળ લઈ જાઓ અને જમણા હાથથી પ્રત્યંચા જેટલી ખેંચો એટલી ગતિ વધી જાય. આ સીધી વાત. આમાં તો કાંઈ મારે ડાપણ આપણે કોઈ કરવાની જરૂર નથી. તો આ પાછળ જે હાથ ગયો છે કયો? જમણો. અને ડાબો ક્યાં ગયો છે? આગળ. હવે આ બે હાથ વચ્ચે શું ચર્ચા થાય છે? તો લખે છે નરદાસજી કે કોપે રઘુનાથ જબે, જ્યારે ભગવાન ખૂબ કોપાયમાન થયા, કોપે રઘુનાથ જબે ધનુષ ચढ़ाई लीनो है, तो दक्षिण को वाम भुज कहत रोष करके. આ ડાબો હાથ છે ને એ જમણા હાથને ગુસ્સો થઈને કહે છે. બે હાથ વચ્ચે ચર્ચા થાય છે. આ પરિકલ્પના સામાન્ય કરો, જેવી તેવી ના કરાય. તો ડાબો હાથ આગળ ગયો છે અને જમણો ખૂબ પાછળ ગયો છે. तो दक्षिण को वाम भुज कहत रोष करके, दानन में भोजन में और सब आगे होत. जमणा हाथ ने दाबो हाथ के छे के दानन में भोजन में और सब आगे होत. बधे आगे तारो जुआरो होय. दानन में भोजन में और सब आगे होत, आज ऐसे गाढ़े रण में क्यों डरत पीठ करके. આજે આ ભીષણ યુદ્ધમાં તને બીક લાગી ગઈ? आज ऐसे गाढ़े रण में क्यों डरत पीठ करके. तो तू पाछળ વયો ગયો અને મને આગળ ધરી દીધો. आज ऐसे गाढ़े रण में क्यों डरत पीठ करके. તો હવે જમણો હાથ જવાબ આપે છે. જમણો હાથ શું જવાબ આપે છે? कहत है दक्षिण. જમણો હાથ કે છે कहत है दक्षिण, ऐसे न मेरे लक्षिण.
મારા લક્ષણ આટલા ખરાબ નથી. કહત હે દક્ષિણ ऐसे न मेरे लच्छिन गूंजने की बात में तो पूछता हूँ हरि से. આજે એક બહુ જ અગત્યની વાત હું ઠાકુરના કાન સુધી જઈને પૂછી રહ્યો છું. कहत है दक्षिण ऐसे न मेरे लच्छिन गूंजन की बात में तो पूछता हूँ हरि से. શું પૂછે છે કે રાવણ કે 10 सिर 20 हाथ एक બે તોરું કી એક કરકે એકી વખતે બધું પૂરું કરી નાખું કે એક ઉડાડું. એટલે પહેલાં આ અવતાર ચરિત્રની અંદર સાહેબ બધા ભગવાનના અવતાર ટૂંકી વાતો લખી છે, પણ એમાં પોણા ભાગમાં રામ અવતાર છે. અને એના માટે બધું આવું સરસ સરસ નરહરદાસજીએ લખ્યું છે. તો બાણ પાહત પતિત બાણ નહીં ભેદત રીતો કરત નિખંગ, પણ અહીંયા સરયું પણ એ બાણથી જ આવ્યા. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે ઠાકુર માટે કે એક બાણ એક પત્ની એક વચન. મુદ્રિકાની કાલે આપણે વાત કરતા હતા. હા, રસ્તામાં અમારે સત્સંગ રસ્તામાં થાય છે. એમાં મુદ્રિકા સીધી વાત એટલી જ છે કાંતિભાઈ કે ઠાકુરના લગ્ન થયા ત્યારે જમાઈ રાજાને કંઈક આપવું પડે, એટલે દશરથ જનક મહારાજાએ ઠાકુરના ચરણ ધોઈ અને એને મુદ્રિકા આપી છે. અલૌકિક મુદ્રિકા છે એટલું આપણે સ્વીકારી લઈએ. પછી આ મુદ્રિકા ઠાકુરે પહેરી રાખી છે. આપણને બધાને ખબર જ છે કે કિશોરીજીની ઉંમર 9 જ વર્ષની છે અને ઠાકુર 16 વર્ષના છે. તો હવે આ મુદ્રિકા લઈને સીતાજીને ઠાકુર મળે છે ત્યારે કહે છે કે મને તો આપી છે તમારા પિતાશ્રીએ, પણ એક પત્ની વ્રતની નિશાની તરીકે હું આજે તમને આપું છું. એટલે આ મુદ્રિકા, શંકા તો હોય જ નહીં ને, જવાબ આમાં જ છે, સંકેત છે. પછી આ મુદ્રિકા કિશોરીજીએ પહેરી રાખી છે અને આપણે કેવટના પ્રસંગમાં તુલસીદાસજી લખે છે. જો તો કેવટના પ્રસંગમાં તુલસીદાસજી લખે છે કે સિય પિય હિય કી જાન નિહારી મન મુદ્રિકા મુદિત ઉતારી. પ્રેમથી આપી દીધી ઠાકુરના હાથમાં. આ લ્યો, આને આપો. તમે રાજાધિરાજ છો અને એ તો બિચારો અદનો આ પારથી પહેલે પાર લઈ જનારો માણસ છે, એને આપો. ઠાકુર મુદ્રિકા સીતાજી કિશોરીજી આપે છે અને મુદ્રિકા ઠાકુરની પાસે રહે છે. હવે કેમ પાછી નથી આપી? વનવાસ સમય દરમિયાન ક્યારેક કોને આપવાની જરૂર પડે અને ઠાકુરને મનથી એવો સંકોચ ન થાય, એટલા માટે મુદ્રિકા ઠાકુર પાસે છે. હવે કાલે બીજું એક વાત પણ મેં કરી હતી કે ઠાકુરે મુદ્રિકા હનુમાનજીને આપી અને કિશોરીજીએ ચૂડામણી ઉતારીને હનુમાનજીને આપ્યો. એટલે અહીંયા બહુ સરસ વાત છે. રામકિંકરદાસજી મહારાજ કહે છે કે આ કેટલો સરસ સુભગ સમન્વય છે આ કથાનો.
કે રોજ સવારે કિશોરીજી સ્નાન કરી તૈયાર થાય ત્યારે ઠાકુર એનો સેંથો પૂરે. તો ઠાકુરના હાથમાં મુદ્રિકા છે અને કિશોરજીના માથા ઉપર ચૂડામણી છે. તો રોજ જે ચૂડામણી અને મુદ્રિકાનું રોજ મિલન થાય છે. અને એક કથા એવી પણ છે કે એક વખત કિશોરીજી પાસે કંકુ ખલાસ થઈ ગયું હતું. તો ઠાકુરે પોતે લાલ પથ્થર ઘસી અને સીતાજીનો સિંદૂર પહેર્યો છે. તો અહીંયા આ વસ્તુ રોજ મિલન છે અને તે અલગ અલગ હતી, હવે એકબીજાએ ટ્રાન્સફર કરી નાખી. એટલે ઠાકુર પાસે ચૂડામણી આવી ગયો, કિશોરીજી પાસે પાછી મુદ્રિકા આવી ગઈ. આ મુદ્રિકાનું મહત્વ ક્યાં સુધી આપણે કેવું છે? હનુમાનજી મહારાજ વિધિન શોર્ટ પીરિયડ પાછા લંકામાં છે ને ત્યારે તન્ના સાહેબ નહોતા ડૉક્ટર તરીકે, એટલે આ સુખસેન વૈદ્યને લઈ આવવા પડ્યા અને એણે જે બતાવ્યું એ પ્રમાણે ઔષધિ લેવા ગયા છે હનુમાનજી મહારાજ. હવે રસ્તામાં કાળનેમી આશ્રમ બનાવીને બેઠો છે. તો એ આશ્રમમાં હનુમાનજીને એમ થાય છે કે થોડોક સ્નાન કરી આ તળાવમાં અને પાણી પીવું તો શ્રમ દૂર થાય. જુઓ, 5 દિવસ સુધી મહેન્દ્ર પર્વતની અંદર રહેલા છે હનુમાનજી અને લંકામાં જવું છે. 5 દિવસ સુધી આ મુદ્રિકા મોઢામાં રાખી હતી એટલે ભૂખ તરસ નહોતી લાગી. અને અહીંયા કેટલી કટોકટી છે, કેવો વિષમ સમય છે કે સૂર્યોદય પહેલાં પાછું પહોંચવાનું છે. છતાં હનુમાનજી મહારાજને તરસ લાગી. તો કારણ તો સીધું એટલું જ છે કે વાં ભલે સમુદ્ર હતો અને છતાં મોઢા પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં મોઢામાં હતી. ત્યાં સમુદ્ર ભલે આટલો મોટો હતો પણ હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રિક હતા. હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રિક હતા એટલે તરસ નથી લાગી. અને અહીંયા મુદ્રિકા નથી એટલે તરસ લાગી છે. એક સંકેત છે રામચરિતમાનસના આ બધા. તો યા છાતી સો કિસ્કિંધા, પાછા આવીએ છીએ. હૃદય નાનું ને એટલે 30 દોહા છે આમાં કિસ્કિંધામાં. સાઈઝે નાની નામી પણ ઘણી બધી વસ્તુ છે. હવે હૃદય જે છે એનો અગત્યનો ભાગ કયો? જો કિસ્કિંધા કાંડને રામચરિતમાનસનું હૃદય ગણવામાં આવે તો એનો અગત્યનો ભાગ કયો છે? કોઈએ મને કીધેલું, મને બહુ નથી ખબર, આ અભ્યાસ મેં નથી કર્યો એટલે, કે ભાઈ આ તમે જે બેન કહો છો એવું વર્ણન આમાં છે જ. પણ હું ગેરંટીથી એક વસ્તુ કહી દઉં
કે રામચરિતમાનસમાં કિષ્કિંધા કાંડમાં દોહા નંબર 13 થી 17 બરાબર છે. આ બીજી વાર થાય જ નહીં, કોઈ સાહિત્યમાં નથી. માનસનું જેને પઠન કર્યું છે એને ખબર પડે જ છે કે આ વિશ્વના સાહિત્યમાં બીજી વાર નથી. તો આપણે હૃદયનું હૃદય, બરાબર, હૃદયની વાત કરવી છે. અને આ 4 જ દોહાનું. प्रथम ही देव ने गिरी गुहा राखे से रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछ दिन वास करेंगे आए. सुंदर बन कुस्मित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मद लोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जपते प्रभु आए. मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा. અહીં બધી જાત જાતની વસ્તીઓ ઠાકુરની સેવા કરે છે. मंगल रूप भयो बन तबते, की निवास रमापति जपते. फटिक सिलाती शुभ्र सुहाई, सुखासीन तहाँ दो भाई. बैठा છે. फटिक सिलाती शुभ्र सुहाई, सुखासीन तहाँ दो भाई. એક વખત સાહેબે મને પૂછ્યું હતું કે ઠાકુર કોની કથા કરે છે, એટલે મેં કીધું હતું કે કહતા અનુસન કથા અનેકા. ઠાકુર પોતે કથા કરે છે. કઈ? તો કહત અનુસન કથા અનેકા. કેટલી કથા કરે? તો કે કહત અનુસન કથા અનેકા, ભગતિ વિરતિ નૃપનીતિ વિવેકા. આટલી વસ્તુની કથા કરે છે. એ કોઈ પોતે પરમ બ્રહ્મ છે, એટલે એ શંકા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. ઠાકુર શું કથા લક્ષ્મણજીને સમજાવે છે કે ભગતિ વિરતિ નૃપનીતિ અને વિવેક. આ કથા ઠાકુર લક્ષ્મણજીને કહે છે. કહત અનુસન કથા અનેકા, ભક્તિ વિરતિ નૃપ નીતિ વિવેકા. હવે આપણે આ વર્ષા ઋતુનું વર્ણન શરૂ કરીએ. વર્ષાકાલ મેઘન બછાએ, ગરજત લાગત પરમ સુહાએ. તો પહેલામાં ઘણા લોકો એમ કહે છે, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत वारित पैखी, ग्रह विरती रत हर्ष जस विष्णु भगत का देखी. આ દોહામાં બધાને શંકા થાય કે ઓલો બિચારો 14 વર્ષથી ઉર્મિલાને છોડીને આવ્યો છે, એની હાજરીમાં ઠાકુર હમણાં થોડા સમય પહેલાં જ સીતાજીનું હરણ થયું અને એમ કહે સ્પષ્ટ કરવી જ પડે. અને રામ ભક્ત ન કરે એ ખોટી વસ્તુ છે. તો શું કહે છે કે ઘનઘમંડ ન ભગર છે તો ઘોરા પ્રિયા હીન ડર પત મન મોરા. કાંતિભાઈ, આની વસ્તુ સાચી શું છે? જો આટલા બધા વાદળ ગર્જના કરે છે અને પ્રિયાહીન, સીતાજી વગર મારું મન ડરે છે. પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા. તો અહીં વિદ્વાનો ખુલાસો કર્યા વગર રીએ ખરા? અરે ના. કનગમંડ ન વગર જતો ઘોરા પ્રિયાહીન ડરપત મન મોરા. અહીંયા મોરા એટલે મારું નહીં, મોર. પ્રિય હી, કારણ હી એટલે કારણ કે પ્રિય છે કોને? વરસાદ, મોરને. ખ્યાલ આવી ગયો? પ્રિયા હી ન, પ્રિય છે કારણ કે મોરને સતત ટવકા કરવાનો મોકો મળી ગયો છે. તો ઘનઘમંડ ન વગર છે તો ઘોરા પ્રિયાહીન ડરપત મનમોરા. હવે
અડધાલી, બીજી અડધાલી. એમાં શું રહસ્યો છે? હવે શરૂ થઈ ગયું. દામિની દમક રહી ઘન માહી. જુઓ, શા માટે એક બાજુ વર્ષા ઋતુની અર્ધાલીમાં વર્ણન અને બીજામાં તત્વજ્ઞાન? આ કેમ ભેગું કર્યું તુલસીદાસજીએ? દામિની દમક રહી ઘન માહી. વીજળી વાદળમાં ચમકી રહી છે તો થોડીક વાર અહીંયા દેખાય છે, પણ એ જ સડાકો પાછો અહીં પણ દેખાય છે, પાછળ પણ દેખાય છે. વીજળીની ગતિ સ્થિર નથી, પ્રકાશ ફેલાવે જાય છે વાદળની વચ્ચે. એનો અર્થ એવો જ છે સાયન્સની દ્રષ્ટિએ કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં ઘર્ષણ થાય છે વાદળનું, પાણીનું, ત્યાં ત્યાં વીજળી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તો તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે દામિની દમક રહી ઘન માહી. ચમકે છે વીજળી, પણ કેવી રીતે? તો કે ખલકે પ્રીત યથા સ્થિર નાહી. ખલ માણસ છે ને, એનો પ્રેમ ક્ષણિક જ હોય. અહીંથી બહાર નીકળીએ અને રોડ સુધીની મિત્રાચારી હોય, આનું નામ આ મૈત્રી. ખલકે પ્રીત યથા સ્થિર નાહી. દામિની દમક રહી ઘન માહી, ખલકે પ્રીત યથા સ્થિર નાહી. હવે શું કહે છે? બરસહી જલદ. કેવા શબ્દો પ્રયોગ કર્યા છે! સી જલદ, વારી દ, દ એટલે પાણી આપે તે વાદળ. નીરદ, નીર એટલે પાણી, એ જે આપે તે એનું નામ વાદળ. દામિની દમક રહી ઘન માહી, ખલકે પ્રીત યથા સ્થિર નાહી. બરસહી જલદ. વાદળાઓ પાણીથી ભરેલા છે ને. બરસહી જલદ ભૂમિ નિયરાય. એ ભાર છે એટલે નીચે આવી ગયા છે. બરસહી જલદ ભૂમિ નિયરાય. જથ્થા ન વહી બુદ્ધ વિદ્યા પાય. ડાયા માણસોની વાત કરી છે. આ ભરેલા છે ને એ, અને જે ડાયા છે એ ભરેલા જ છે, ખાલી તો ના હોય. તો દામિની દમક રહી ઘન માહી, ખલકે પ્રીત યથા સ્થિર નાહી. બરસહી જલદ ભૂમિ નિયરાય. જથ્થા નવહી બુદ્ધ વિદ્યા પાય. ડાયા માણસોની પાસે જ્ઞાન આવે તો એ સાચવી રાખી શકે છે, જીરવી શકે છે. એનો અર્થ એવો થયો. અડધાલી અડધાલી જ છે ને, આમાં ક્યાંય બીજું છે જ નહીં ને. હા, એમ. બરસઈ જલદ ભૂમિ નિરાય. જથા નવે બુદ્ધ વિદ્યા પાય. બુંદ અગાધ સહઈ ગિરી કૈસે. મોટા મોટા પાણીના જેને શું કહીએ, બુંદ પડે છે, તો બુંદ અગાધ સહી ગિરી કેસે. આ પર્વત ઉપર જોર જોરથી, અને એક જ વસ્તુ છે, એ ડિસ્ટન્સ સાવ ઓછું છે ને પર્વતનું અને વાદળનું, એટલે દેખાય આપણને નરી આંખે કે આ આટલા. બુંદ અગાધ સહી ગિરી કેસે. ખલકે બચન સંત જહ જૈસે. સાચું ને? બુંદ અગાધ સહી ગેરી કેસે. કમ્પેરિઝન જુઓ. ખલકે બચન સંત સહજૈસે. સંત લોકો
કોઈ માણસ ગાળ દઈ દે તો એને ખબર જ છે કે એ અબૂધ છે, એને નથી ખબર પડતી એટલે બોલ્યો. તો કહે છે કે બુંદગા સહીગીરી કૈસે ખલકે બચન સંત જહ જૈસે. હવે શુદ્ર નદી ભલી ચલી તોરાઈ, આ શું છે? મોટી નદીઓની વાત નથી. શુદ્ર નદી એટલે કે નાળા વોકરા જેને આપણે કહીએ છીએ, થોડાક વરસાદમાં એ છલકાવા માંડે, ગાંડા તૂર થઈ જાય. શુદ્ર નદી ભલી ચલી તુરાઈ, ગાંડી તૂર થઈને નાની નાની નદીઓ હતી જ નહીં અને છતાં હવે નદીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. તો શુદ્ર નદી ભલી ચલી તુરાઈ, જસ્થો રે ધન ખલઈ તરાઈ. જેમ થોડોક જ પૈસો આવે ખલ માણસની એ સહન ન કરી શકે, એ તરત જ આપણા બધા ઉપર એ રૂઆબ કરવા માંડે. મને ખબર છે, આ બધું મને આવડે જ છે. તો શુદ્ર નદી ભલી ચલી તુરાઈ, જસ્તો રેદન ખલઈ તરાઈ. બહુ સરસ. શુદ્ર નદી ભલી ચલી તુરાઈ, જસ્તો રેદન ખલઈ તરાઈ. ભૂમિ પર તબા ડાબર પાણી, ડોળું થઈ જાય. ઉપરથી આ ડૉક્ટર સાહેબ કહેતા હશે કે એ પાણી છે એ એમાં એકેય અશુદ્ધિ ભળી નથી વાયુ સિવાય. ઉપરથી પાણી જે વરસ્યું એમાં વાયુથી વિશેષ એકેય અશુદ્ધિ ભળી નથી. ભૂમિ પરત ડાબર પાણી, જનુ જીવહી માયા લપટાણી. જીવ શુદ્ધ જ હતો, શુદ્ધ જ હતો. જ્યારે પરમાત્મામાંથી વિખોટો પડ્યો ત્યારે શુદ્ધ જ હતો. પણ આપણી પૃથ્વી ઉપરના માયાના આવરણમાં ભળી ગયો તો લપટાઈ ગયો. પછી એને એ પોતે કોણ હતો એ ભૂલી ગયા. તો ભૂમિ પરત બા ડાબર પાણી, જનુ જીવહી માયા લપટાણી. પૃથ્વી ઉપર પાણી પડ્યું અને ડોળું થઈ ગયું. આ એમ જ આ જીવ માયારૂપી પૃથ્વીની સાથે મળી ગયો અને ગંદો થઈ ગયો. એટલે એનું સ્વરૂપ એણે ભૂલી ગયો છે. જો જીવની અવસ્થાની એક સરસ વાત કહું કે તુલસીદાસજીએ જ લખ્યું છે એ જ કહું છું. પ્રથમ હી લઈ લખન કે નામાં, પાછે સુમેરસી મન મહુરામાં. મારીચી છે એને બે કામ કર્યા મરતી વખતે. એક તો રાવણે કીધું તું એ કરી નાખ્યું કે ભાઈ આમ તો આ મરશે એ નક્કી જ છે. કારણ કે હવે આમાં મારે જ મરતા એને કીધું છે એવું ન કરવું એવું નહીં, પણ ઉલટાનું એમાંય કલ્યાણ જ છે. એટલે પહેલાં લક્ષ્મણજીનું નામ લીધું અને પછી ઠાકુરનું નામ લીધું. સાચી વાત એ છે કે લક્ષ્મણજી, મહેન્દ્રભાઈ,
લક્ષ્મણજી છે ને એ જીવાચાર્ય છે, જીવ માત્રના આચાર્ય લક્ષ્મણ, મોક્ષ એ જ આપી શકે, એટલા માટે પેલું લક્ષ્મણજીનું નામ લીધું છે. બરાબર? તો જીવાચાર્યએ મોક્ષ આપી દીધો, એટલા માટે પેલું લક્ષ્મણજીનું નામ લીધું. અને પછી પાછે સુમેરે છે મન મહુરામાં. આ આપણા તુલસીદાસજી કહે છે, જ્યારે રાવણ એની પાસે આવ્યો, મારીચી પાસે, ત્યારે ધાક ધમકી બતાવી દી. પહેલાં તો નવની નીચ કી અતિ દુઃખદાયી, જીમી અંકુશધન ઉરગ બિલાઈ, આ ચારેય વસ્તુ નમે એ નુકસાન કરે. નવની નીચ કી અતિ દુઃખદાયી, આ ચારેય વસ્તુ નીચ છે અને એ નમે તો નુકસાન કરે. નવની નીચ કી અતિ દુઃખદાયી, કઈ ચાર વસ્તુ? તો કે જીમી અંકુશ ધનુ ઉરગ બિલાઈ, આ ચારેય વસ્તુ નમે તો ખતરનાક પરિણામ લાવે. તો શું કહે છે? પેલું તો અંકુશ. આ હાથીના કુંભસ્થળમાં માવત અંકુશ મારે એ તો બહુ વિશાળકાય પ્રાણી છે, એને કાંઈ નથી થતું. ખૂંચાડી દે તો આમ ચીચેરી પાડે છે, પણ એવું નથી કરતો. પણ જ્યારે એને આમ માર્યા પછી પોતાની તરફ નમાવે ત્યારે હાથીથી સહન નથી થતું. તો પેલું અંકુશ, જીમી અંકુશ. પછી બીજું હમણાં તો કીધું, કોપે રઘુનાથ જબી ધનુષ તણાઈ લીનો હોય. તો એમાં જેટલી બંને છેડા પ્રત્યંચા થકી જેટલા નમે, સીધું હોય ધનુષ્ય કાંઈ કરી શકતું નથી, પણ જેટલા નમે એટલી ગતિ વધી જાય. તો આ નવની નીચકી અતિ દુઃખદાયી, આ બીજું અંકુશ ધનુ. પછી ઉરગ, સર્પ છે. જો શબ્દો પ્રયોગ તો એ સિવાય ક્યાંય હોય જ નહીં. આમાં છે એ મૂળભૂત જે તત્સમ એ ક્યાંય હોય જ નહીં. શું કહે છે? ઉર એટલે પેટ, ગ એટલે ગતિ કરવી, ખગ, ખ એટલે આકાશ, ગ એટલે ગતિ કરવી, મૃ એટલે પૃથ્વી, અને ગ એટલે ગતિ કરવી. આ બધા સીધા અર્થો જ છે. તો જીમી અંકુશ ધનુ ઉરગ, પેટથી ગતિ કરે છે તે સર્પ. અંકુશ ધનુ ઉરગ. પછી શું કહે છે કે બિલાડી દૂરથી શિકાર જોઈ જાય તો પોતાનું શરીર આમ સંકોચવા માંડે, અને સંકોચા પછી તરફ મારે. તો નવની નીચ કી અતિ દુઃખદાયી, જીમી અંકુશ ધનુ ઉરગ બિલાઈ. અહીંયા મારીચી ને પ્રણામ કર્યા, અને મામાજી કેમ છો ને આ બધું મારી રાવણે કર્યું. તો બિચારો આ તો સમજી ગયો કે આને તો હું ઓળખું છું, ભાણેજ છે. પછી તરત સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે કે તું મારી સાથે ચાલતો થા, નહીં તો મારી નાખીશ. ત્યારે મારીચી બોલે છે, રામાદપી ચ મર્તવ્યમ, રામાદપી ચ મર્તવ્યમ, મર્તવ્યમ રાવણાદપી ચ. અને રાવણના હાથે પણ મરવાનું છે, રામના હાથે પણ મરવાનું, રાવણના હાથે પણ મરવાનું.
રામાદપી ચ મર્તવ્યમ રાવણાદપી ચ ઉભયોર આદિર ચ મર્તવ્યમ. મારું તો બે પ્રકાર મૃત્યુ નિશ્ચિત છે જ. ઉભયો આદિ ચ મર્તવ્યમ વરમ રામમ ન રાવણ. તો ભૂમિ પરત બા ડાબર પાની જનુ જીવહી માયા લપટાની. સિમિટી સિમિટી જલ ભરઈ તલાવા. સિમિટી સિમિટી જલ ભરઈ તલાવા જીમી સદગુણ સજ્જન પહેયાવા. આ બહુ સરસ ઉદાહરણ છે કે ચારે બાજુથી થોડું 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 ભેગું જળ થાય પણ નીચાણવાળો જે વિસ્તાર છે અહીંયા બધું એકઠું થઈ જાય છે. સમિટી સમિટી જલ ભરાઈ તલાવા તળાવ ભરાઈ જાય છે. જીમી સદગુણ સજ્જન પહેયાવા. સદગુણ સજ્જન પાસે આવે એવી રીતે આ તળાવ ભરાઈ ગયું છે. પણ તળાવનું પાણી ધીરે 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 સમવા લાગે છે. ડોળ બધો નીચે બેસી જાય છે અને ઉપર સ્વચ્છ પાણી રહી જાય છે. સમિટી સમિટી જલ ભરાઈ તલાવા જીમી સદગુણ સજ્જન પહેયાવા. સરિતા સર જલ નિધિ મહ જાય. સરિતાસર જલનિધિમાં જાય. અચલ આહા અચલ હોય જીમી હરિપાઈ. ઓલા કિરણબેન ક્યાં બેઠા છે? હા, તો ધીરે ધીરે કરતી બધી નદીઓ છે એના પાણી ખૂબ વધ્યા છે છતાં એ બધા સમુદ્રમાં મળે છે. સરિતા જલ જલ નિધિમાં જાય. અચલ હોય જીમી હરી પાઈ. અચલ હોય જીમી જીવ હરી પાઈ. આ આત્મા છે એ ભગવાનને મેળવે તો સ્થિર થઈ જાય. કિરણબેનને એટલા માટે યાદ કરું છું કે બાયરન નામનો એક કિટ્સ શેલી બાયરન અને આપણા કલાપી આ બધું સરખું જ છે. હવે તો શું કહે છે કે કંઈ કોમ્પિટિશન હતી કે જે કંઈ હતું તે એક્ઝામ લેવાતી હતી અને એમાં એક સવાલ પૂછાણો હતો. કે વોટ ઇઝ ડેલ્ટા. ડેલ્ટા શું છે? તો ડેલ્ટા એટલે શું? આપણે નદીની હારે હારે વાત કરવી છે ને એટલે. તો નદી પ્રવાહમાં આવતી જાય અને જેમ સમુદ્રની નજીક આવે એમ એનો પટ પોળો થઈ જાય. એટલે વચ્ચે એક જમીન કાંપને માટીને ઘસડીને લેવી હોય તો વચ્ચે એક ટેકરા જેવું પણ થઈ જાય. તો આ ડેલ્ટા ત્રિકોણ બરાબર. આ ડેલ્ટા.
હવે બધા લખતા હતા, ખૂબ લખ્યું, બધાએ પાના ભરી ભરીને લખી જ નાખ્યું. પણ કાંતિભાઈ, આને છે ને આપણા પ્રોફેસર સાહેબ બધા સુપરવિઝન બહુ કરતા હોય ને, ભાઈ તમે કાંઈ લખતા નથી, છાના માના કેમ બેઠા છો? આ બધા પાના ભરી ભરીને સપ્લિમેન્ટરીઓ ભરે છે અને લખે છે. તો આ બિચારું કે ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી, મને કાંઈ કહો માં. અને એને એમ પણ થઈ ગયું કે આ કોમ્પિટિશનને લાયક કંઈ નથી જ. તો પછી મજા આવે એવી વાત છે હો. એટલે કે આ ડેલ્ટા શું છે? તો આણે એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો બાયરને, એક જ વાક્યમાં. શું? કે રિવર સો હર માસ્ટર. નદીએ એના પતિને જોયો. રિવર સો હર માસ્ટર એન્ડ બ્લસ્ટ, અને શરમાઈ ગઈ. એટલે આટલી બધી પોળી થઈ ગઈ ના ડેલ્ટા. તો આ રિવર સો હર માસ્ટર એન્ડ બ્લસ્ટ આ બાયરન લખી શકે. આપણે અહીંયા મારે એવી કોઈ કમ્પેરિઝન નથી કરવી, પણ સમિટી સમિટી જલ ભરઈ તલાવા, જીમી સદગુણ સજ્જન પહી આવા, સરિતા જલ જલ નિધિ મ જાઈ, હોય અચલ જીમી જીવ હરી પાઈ. એ અંતે પોતાના નદી સમુદ્રમાં આવે છે ત્યારે જ સ્થિર થાય છે. નદીમાં પૂર આવ્યું, સમુદ્રમાં પૂર આવ્યું એવું હોય? એ એના મર્યાદામાં જ છે. તો સમિટી સમિટી જલ ભરે તલાવા, ચીમીજસ ગુણ સજ્જન પહી આવા, સરિતા જલ જલ નિધિમાં જાય, હોય અચલ જીમી જીવ હરી પાઈ. બહુ સરસ દોહામાં કમ્પેરિઝન છે કે ભૂમિ જીવ સંકુલ રહે, ભૂમિ જીવ સંકુલ રહે, ગયે શરદ ઋતુ પાય, સદગુરુ મિલે જાય જીમી, સંશય ભ્રમ સમુદાય. આપણે આજે દોહાએ જ અટકવું છે, કારણ કે આ બધું પચે નહીં જલ્દી. ભૂમિ જીવ સંકુલ રહે. આ પૃથ્વીના જીવ છે બધાય, અળસિયા ને ડેટકા ને, એ અત્યારે ક્યાંય જોવા નથી મળતા ને. ચોમાસામાં જ બધાય બહાર આવે. એ ભૂમિ જીવ કહેવાય કે વરસાદ પડે અને એને બહાર નીકળવાનું થાય. ભૂમિ જીવ સંકુલ રહે, ગયે શરદ ઋતુ પાય. એ પાછા હતા ત્યાં વયા ગયા. સદગુરુ મિલે જાય જીમી, સંશય બ્રહ્મ સમુદાય. આમની આકૃતિ જેવી છે ને, આમની આકૃતિ જેવી છે કે આપણે ક્યાં પ્રશ્ન પૂછવા પડે છે. તો આજે રામચરિતમાનસનું હૃદય અને એનું હૃદય નથી ને, બીજા સાહિત્યમાંથી એટલે કહેવું પડે છે, નહીંતર નહીં કહેવાનું જરૂર. તો બીજે ક્યાંય નથી. આ એક ડૉક્ટર સાહેબ તમે ઓળખો છો એમને, ડૉક્ટર ગુમાસ્તા સાહેબ.
બરોડાના. હવે એણે મને કીધેલું કે બેન આવું એક વખત ભાગવતમાં પણ વર્ણન છે, પણ આવી કમ્પેરિઝનવાળું નથી. વર્ણન તો છે જ, પણ આવી જે સરખામણી જે છે અડધી અડધી તો બરાબર, પણ પાછી સુંદરતા અને એની સામે તત્વજ્ઞાન. તો આવું તો ક્યાંય એકેય સાહિત્યમાં નથી. એટલે આજે આપણે હૃદયની વાત થોડીક કરી, કાલે હૃદયની વાત પૂરી કરીશું. ત્યાં સુધી બધા રામ ભક્તોને મારા હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ, પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ.